हेलो एवरीवन। आज आम आलोचना करवा द्वितीय विश्वयुद्ध पर राष्ट्र व्यवस्थार अग्रगति, प्रकृति और लक्षण, डेवलपमेंट इन दि स्टेट सिस्टम आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार, नेचर एंड फ्यूचर। राष्ट्र क्रमागत भाव में अग्रगति घटुची। वैज्ञानिक उद्भावन फल राष्ट्र स्थिति अधिक अधिक सुदृढ़ होबार लगिला। विंश शताब्दी विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध पर केतेक आखिदर्शिया परिवर्तन संभव होता। या फल राष्ट्र एक पारंपरिक परिचय अतिक्रम कर एक आधुनिक राष्ट्र परिणत है। यह समय राष्ट्र जो सब परिवर्तन को परिलक्षित होता तार प्रकृति लक्षण को अधिक गुरुत्व विस्तारित करथिला। सेगुड़िक है एक विश्वस्तरीय अनुष्ठान सृष्टि, इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्लोबल नेचर। द्वितीय विश्वयुद्ध पर राष्ट्रगुड़िक एते परिमाण में असुरक्षित आतंकित हो पड़ते जे से परस्पर निकटवर्ती होगाकू बाध्य होते। फल राष्ट्र एक विश्व व्यवस्था परिणत होगापी प्रयास आरंभ करथिला। सांप्रतिक यह व्यवस्था प्रायतः सबु महादेशर छोट बड़ दुर्बल और शक्तिशाली समस्त राष्ट्र यह व्यवस्था अंतर्भुक्त। द्वितीय विश्वयुद्ध पर एशिया आफ्रिका महादेशर अधिकांश राष्ट्र उपनिवेशवाद मुक्ति लाभ कर स्वाधीन होगा पर यह अंतर्जातीय संपर्क क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आनीथिला। ये राष्ट्रगुड़िकर संख्या बहुत बेसी थिबारु सेमानक मध्य भावगत एकता थिबारु सेमाने विश्व राजनीतिक को बहुल भाव में प्रभावित करने को सक्षम हो पारिथिले। द्वितीय पॉइंट, नूतन राष्ट्रगुड़िकर भूमिका। एशिया आफ्रिका लाटिन अमेरिकार उपनिवेशवाद मुक्ति लाभ कर राष्ट्रगुड़िक जनसंख्या बहुत बेसी। ये राष्ट्रगुड़िकर मध्य एकता थिबारु अनेक एते क्षमताशील थिले एमानक सहजरे एड़ाई दिजानी। यह सब राष्ट्रगुड़िकर अंतर्जातीय संपर्क क्षेत्र में निज पाई अनेक सुजोग सृष्टि करने को सक्षम होते। यह राष्ट्रगुड़िक मिलित जातिसंघर सदस्य संख्या वृद्धि कर शक्तिशाली और सुसंगठित करते। यह राष्ट्रगुड़िकर उपनिवेशवाद और वर्ण वैषम्य एक नूतन विश्व व्यवस्था सहित विश्वर शांति प्रतिष्ठा निरस्त्रीकरण पर समस्या को गुरुत्व आरोप करते। यही राष्ट्र सब राष्ट्रगुड़िकर भूमिका विभिन्न राष्ट्रर वैदेशिक नीति निर्धारण गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करें। 3 नंबर पॉइंट, अणपाश्चात्य प्रथा, नॉन वेस्टर्न ट्राडिशन। द्वितीय विश्वयुद्ध पर उपनिवेशवाद मुक्ति लाभ कर राष्ट्रगुड़िक व्यतीत अण यूरोपीय यथा एशियार अनेक राष्ट्र अनेक पाश्चात्य राष्ट्र माने राष्ट्र गठन गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते। चीन और जापान होती दुईटी अणपाश्चात्य राष्ट्र व्यवस्था जो मैंने राष्ट्र गठन प्रक्रिया को सक्रिय करते। गोष्ठी निरपेक्ष राष्ट्रगुड़िक मध्य अंतर्जातीय क्षेत्र में पृथ्वी को एक द्विकेन्द्रिक व्यवस्था बहुकेन्द्रिक व्यवस्था को रूपांतरित करते। 4 नंबर पॉइंट हूँ युद्धर कौशल, टेक्निक ऑफ वार। 19 और 20 शताब्दी सारा विश्व स्थाने स्थाने युद्ध देखा जाइतिला। या प्रभाव में पारंपरिक राष्ट्र व्यवस्थार प्रकृतिर केतेक परिवर्तन आसीथिला। से दिनटार युद्धर प्रकृतिर क्रमागत भाव में परिवर्तन होइछि। या अधिक सुदूर प्रसार फलप्रद होइछि। जो सब कारण यह परिवर्तन पाई दायी सेगुड़िक है अर्थनैतिक युद्ध, आदर्शगत राजनीतिक द्वंद्व एवं आकाशर युद्ध, आणविक युद्ध, तारका युद्ध कार्यक्रम। यही सब कारण राष्ट्र आंचलिक क्षमता सार्वभौमत्वर परिवर्तन घटी। सांप्रतिक परिवर्तन कौन राष्ट्र कहार आदर्शर अंतराଳରେ नहीं। जेतेबेले कौन राष्ट्र दुर्वेद्य विपदग्रस्त हुए तार सार्वभौमत्वर परिचय परिवर्तन आसी थाए। 5 नंबर पॉइंट हूँ आदर्श, आइडियोलॉजी। पृथ्वीर विभिन्न प्रकार आदर्शर सृष्टि होगा फल पारंपरिक राष्ट्र व्यवस्था केतक परिवर्तन परिलक्षित होता। विंश शताब्दी पूर्व विभिन्न अंचल को नहीं युद्ध होगा बेले विंश शताब्दीर आदर्शगत तारतम्य हेतु राष्ट्र मध्य युद्धर सूत्रपात होता। यह समय नाजी दल किसी अंचल सार्वभौमत्व को बलि देवा पश्चातपद होउनथिले। 6 नंबर पॉइंट, क्षमतार भारसाम्यर परिवर्तन। राष्ट्र मध्य संपर्क उठा फल क्षमतार भारसाम्य एवं मिलित निरापत्ता व्यवस्थार अनेक परिवर्तन आसी। प्रथम विश्वयुद्ध पूर्व क्षमतार भारसाम्य व्यवस्था यूरोप महादेश में सीमित थिला। पर यह व्यवस्था सारा पृथ्वी में कार्यकारी होता। सप्तदश शताब्दी और 19 शताब्दी मध्य ब्रिटेन एक भार रक्षाकारी राष्ट्र रूपे कार्य करुथिला। परवर्ती समय यह मुख्यतः अमेरिका, रूसिया एवं द्वितीय चीन एवं तृतीय विश्वर राष्ट्रगुड़िक परिचालित करुथिले। या फल एक केन्द्रित होता। संप्रति यह बहुकेन्द्रिक व्यवस्था परिणत होती। केतेक शिक्षाविद मत प्रदान करछन्ति जे सोवियत रूसिया पतन और अमेरिका ईरान ठारू केतेक सफल भाव मुक्त
ମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଏକକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିଶ୍ୱ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ୟୁରୋପର କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଏହା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକକରଣ ଓ ସହଯୋଗ। ଗଣ ସହଯୋଗ, ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଷ୍ଟ୍ର ବୈଦେଶିକ ନୀତି, କୂଟନୀତି, ଯୁଦ୍ଧ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏହା ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଛି। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଗ୍ରଗତି, ନାଗରିକମାନେ ବହୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୂଟନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପୋଷଣ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସାମରିକ, କୂଟନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝାମଣା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜନସହଯୋଗ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ସଂକୁଚିତ କରିଥାଏ। ଫଳରେ ସବୁଠାରୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ଆଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା। ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତେ ଗତିଶୀଳ, ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷର ଅନୁଗତ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଜାତୀୟ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତିକି ଜଟିଳ କରିଥାଏ ସେତିକି ସରଳ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୂତନ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟାର ଉଦ୍ଭାବନ ପ୍ରସାର ହେବା ଫଳରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବହୁତ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଣବିକ ଯୁଦ୍ଧ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିଳ୍ପୀକରଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟତଃ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାରବାଦୀ ରାଜନୀତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେତୁ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବପର ନାହିଁ। ଆଧୁନିକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା, ଆଧୁନିକ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ଏହାର ନାଗରିକ ବିଦ୍ୟାର ସଫଳତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିସ୍ଫୋରଣ ବିପ୍ଳବ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଯୋଗାଯୋଗର ମାଧ୍ୟମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେମାନଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟା ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟାର ଅଂଶରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ନନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିନେତାମାନେ, ଆକ୍ଟରମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଅଲଗା ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ବିଶେଷ କରି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଣରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଭିନେତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଅଣରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିନେତାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ଅଣରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଉପାଦାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଜାୟ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ। ଆଧୁନିକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବହୁ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅସମାନତା ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତା ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥାଏ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଥାଏ। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ସଂସ୍କୃତି ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏସିଆ ଆଫ୍ରିକାର କେତେକ ନୂଆ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ନଥିଲା। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି, ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ଧର୍ମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କୃତ୍ରିମ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଞ୍ଚଳ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମାନ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ତାରତମ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ର
ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତଶୀଳ। ଆମେରିକାର ଅର୍ଥନୀତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଆମେରିକା ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନଥିଲା। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଆଧାର କରି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି: ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକଶିତ, ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ, ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁନ୍ନତ। ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର ହାର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ। ଲୋକମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମହାର ଓ ମୃତ୍ୟୁହାର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ହାର ବହୁତ ବେଶୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘରୋଇ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, କାନାଡ଼ା, ରୁଷିଆ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିରକ୍ଷରତା, ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗ, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଏକଛତ୍ରବାଦର ଭୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ଅଭାବ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ମିଶର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ନିରକ୍ଷରତା, ପରିବହନ ଗମନାଗମନର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ଜନଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପରି ସମସ୍ୟାର ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ପଛରେ ଜନସମର୍ଥନ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ରହିଥାଏ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବର୍ମା, ସୁଦାନ, କେନିଆ ଏହାର ଉଦାହରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ଜାତୀୟତାବାଦ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରକୃତି ଓ ଲକ୍ଷଣର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଯଥା ବୈଦେଶିକ ନୀତି, କୂଟନୀତି, ଜାତୀୟ କ୍ଷମତା, କ୍ଷମତାର ଭାରସାମ୍ୟ, ମିଳିତ ସୁରକ୍ଷା, ଯୁଦ୍ଧ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କଲମ୍ବିସ୍ ଉପରଙ୍କ ମତରେ ଯେହେତୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କର ପଠନ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ, ତେଣୁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସାମାଜିକ ଏବଂ କୌଳିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ର ବହିର୍ଭୂତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭୂଖଣ୍ଡ, ସରକାର, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପରି 4ଟି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭାବ, ବେଶ, ମାନସିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପରେ ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି, ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଜାତି କ୍ରମେ ପରସ୍ପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରାୟତଃ 150 ବର୍ଷ ତଳକୁ ହୋଇଛି। କିଛି କହି ହେଉନାହିଁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଇତିହାସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏହାର କେତେକ ପ୍ରକୃତି ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି: 1. କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହା ନିଜେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରେ। ଏହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁନ୍ନତି ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ କରି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ବିଫଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ନିଜର ଶତ୍ରୁତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ତା ବିରୋଧରେ କର୍ମପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ମୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଏହା ରାଜନୈତିକ, ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ଗଠନଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ,
ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭୂମିକାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଉଭୟ ଭିତରେ ବାହାରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ତା'ର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ନୀତିଗତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାହା ଅନୈତିକ ଅଟେ। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଏକ ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରତିଫଳନ। ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବିବିଧ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମିତିଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରର 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନସଂଖ୍ୟା, ଭୂଖଣ୍ଡ, ସରକାର ଓ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜନବହୁଳ, ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଧରଣର ଜନବସତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜନବିରଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭୂଖଣ୍ଡ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୃହତ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସରକାରକୁ ବିଚାରକୁ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ରାଜତନ୍ତ୍ର, ସଂସଦୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସରକାର ଥାଏ। ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ବୃହତ ଶକ୍ତି, ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଶକ୍ତି, ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବିଚାର କଲେ ଏହାର ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରେ। ଜାତୀୟତାବାଦ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦ, ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଜାତୀୟତାବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ଜାତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁବିଧ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତି, ବଂଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅସମାନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବହୁ ଧର୍ମ, ବହୁ ଭାଷା, ବହୁ ସଂସ୍କୃତିର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଫ୍ରାଙ୍କଲିନଙ୍କ ମତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଉପାଦାନ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜନସହଯୋଗ, ପରିସର, ସକ୍ଷମତା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୂପରେଖ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସହଯୋଗର ରୂପରେଖ ଏବଂ ଗଭୀରତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ବହୁମୁଖୀ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କ୍ଷମତା ଉଭୟ ଆପେକ୍ଷିକ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ଉପଭୋଗ କରିବା ବେଳେ ପୁଣି କେତେକ ସମୟରେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ତୁଳନାରେ ମପା ଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। କୌଣସି ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କୃତି ତା'ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ୍ଷମତା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭକ୍ତିକରଣ, ମାନେ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ବେସିକ୍ ପାୱାର। ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।